کیا آپ کو معلوم ہے کہ ویل کی کئی کروڑوں روپے میں کیوں فروخت ہوتی ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی جانور کی الٹی یعنی قے سونے سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ یہ 1 کروڑ روپے انڈین روپیز فی کلو گرام کی قیمت سے بھی فروخت ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اگر یہ قے سپرم ویل کی ہو۔ انڈین ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کی پولیس نے حال ہی میں سپرم ویل کے 5.5 کلو گرام قے عنبر یا ٹھوس سیاہی میل چربیلے مادے کے ساتھ 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت کا تخمینہ لگ بھگ 7 کروڑ روپے ہے۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کو امید ہے کہ گرفتار تینوں ملزموں کی معلومات کی بنیاد پر گجرات میں سمندری مخلوق اور ان کے اعضاء کی غیر قانونی تجارت کے بارے میں مزید معلومات سامنے آئیں گی۔ گجرات میں اس معاملے کے منظر عام پر آنے سے قبل ممبئی، مہاراشٹر اور چنئی، تمل ناڈو میں بڑی مقدار میں عنبر برآمد کی گئی تھی۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ گجرات کے کچھ لوگ بھی اس کاروبار میں شامل ہیں۔ چین میں عنبر کا استعمال جنسی قوت میں اضافے کرنے والی دوائیاں تیار کرنے میں کیا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں اس کا استعمال اعلیٰ درجے کی عطر یعنی خوشبو تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ جب سپرم ویل کٹل فش، آکٹوپس یا ایسے کسی دوسرے سمندری جانور کو کھاتی ہے تو اس کا نظام ہاضمہ ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرتا ہے تاکہ شکار کے نوکیلے کانٹے اور دانت اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس کے بعد سپرم ویل اس ناپسندیدہ کیمیائی مادے کو قے کے ذریعے اپنے جسم سے نکال دیتی ہے۔ کچھ محققین کے مطابق سپرم ویل پاخانے کے ذریعے بھی عنبر نکالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویل کے شکار کے دوران نوکیلے حصے بھی اس کے فضلے میں پائے جاتے ہیں۔ ویل کے جسم سے نکلنے والا یہ مادہ سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ سورج کی روشنی اور سمندر کے نمک کے ملنے کے بعد یہ عنبر تیار ہوتا ہے۔ خوشبودار چیزیں بنانے کے لیے عنبر بہت کارآمد ہے۔ عنبر سیاہ سفید اور سرمئی رنگ کا چربی دار مادہ ہے۔ یہ بیضوی یا گول شکل میں ہوتا ہے۔ یہ سمندر میں تیرتے ہوئے اپنی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک آتش گیر مادہ ہے اور اس کے لیے شراب یا ایتھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپرم ویل اس دنیا میں دانتوں والا سب سے بڑا جاندار ہے۔ واضح ہے کہ چھوٹی سپرم ویل اور بہت چھوٹی پونی سپرم ویل بھی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سپرم ویل کے سر پر ایک عضو ہوتا ہے جسے سپرمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ روغن سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویل کا سپرم یا منی یا نطفہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس ویل کو سپرم ویل کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ صوتی اشاروں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے جو سمندر میں اچھال کے دوران ویلوں کی مدد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ویل کے جسم سے خارج شدہ مادہ یا عنبر ابتدا میں بدبودار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ہوا سے رابطہ بڑھتا ہے اس کی بدبو ایک میٹھی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عنبر خوشبو کو ہوا میں اڑنے سے روکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اسٹیبلائزر کا کام بھی کرتا ہے تاکہ بو ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ عنبر نایاب ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اسے سمندری سونا یا تیرتا ہوا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت 1.5 کروڑ روپے فی کلو تک ہو سکتی ہے۔ جام نگر میرین نیشنل پارک کے چیف کنزرویشن آفیسر DT واسودا کا کہنا ہے کہ سپرم ویل وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کی دفعات کے تحت محفوظ جانوروں کی فہرست میں آتی ہے، لہٰذا ان کا شکار کرنا یا تجارت کرنا ایک جرم ہے۔ اس کے قانونی کاروبار کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے۔ عنبر کی حالیہ پکڑی گئی کھیپ کہاں سے آئی تھی اس کا علم نہیں، لیکن عرب ممالک میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ عرب ممالک میں لوگ اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہڈیوں، تیل اور عنبر کے لیے ویل بڑے پیمانے پر شکار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1970 کے بعد سے یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس کے کاروبار پر پابندی عائد ہے۔ گجرات میں سہیلی پٹی 6000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ ملک کا سب سے طویل ساحل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کنارے والے علاقوں میں سمندری مخلوق اور ان کے باقیات کی غیر قانونی تجارت اور سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ گجرات کے علاوہ مشرقی ساحلی ریاست اڑیسہ اور جنوبی ریاست کیرالہ کے ساحل پر بھی کبھی کبھار عنبر مل جاتے ہیں۔ جنگلات پروٹیکشن ایکٹ آف انڈیا کے تحت سن 1986 سے سپرم ویل ایک محفوظ جانور ہے، لہذا سپرم ویل اور اس کے اعضاء کا کاروبار غیر قانونی ہے۔ عنبر صدیوں سے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں عطریات اور دوائیوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ابن بطوطہ
वासूदा और मार्को पोलो, जिन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक का सफ़र किया, उन्होंने भी अपने सफ़र नामों में अंबर का जिक्र किया है। इंडिया में देसी इलाज और वैद्य के अलावा यूनानी अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल होता है। लखनऊ की इंटेग्रल यूनिवर्सिटी में शोबा तिब में एसोसिएट प्रोफेसर बदरुद्दीन ने बीबीसी को बताया कि अंबर सदियों से यूनानी तिब में मुस्तामिल है। इसे बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जिस्मानी, ज़हनी, आसाबी और जिनसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वो कहते हैं कि अंबर को शक्कर की चाशनी और दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी दवाई को माजून मुमसिक मकवी कहा जाता है। जब जिनसी कुव्वत कम हो जाती है तो इसका पेस्ट बनाकर दवा के तौर पर दिया जाता है। इससे जिनसी सलाहियत में इजाफा होता है। इसके अलावा ये दवा हुब्बे निशात के नाम से भी मुतअद्दिद तस्लीम शुदा फार्मेसियों के साथ साथ ऑनलाइन मेडिकल स्टोर पर भी दस्तयाब है। DT वासूदा ने कहा जाता है कि अंबर जिनसी सलाहियत को बढ़ाता है, लेकिन इसके सैंसी या ठोस शवाहिद नहीं हैं। डॉक्टर बदरुद्दीन और उनके साथियों ने आसाबी निज़ाम पर इसके असरात के बारे में एक तहकीकी मकाला तैयार किया है। ये जल्द शेयर किया जाएगा। अहमदाबाद जोन 7 के DC P प्रेम सिख दीलू के मुताबिक ऐसी इतलात मौसूल हुई थी कि कुछ लोग अंबर की खेप लेकर अहमदाबाद आ रहे हैं। ये जानते ही हमने अपना जाल फैलाया और ये लोग उसमें फंस गए। हमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं था कि जो अफराद अंबर लेकर आ रहे हैं वो दरअसल इसका कारोबार कर रहे हैं या उसके नाम पर फरेब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जब्त शुदा मवाद की इब्तदाई तफ्तीश में फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी ने तस्दीक की है कि ये अंबर ही था। इसी बिना पर मुल्ज़िमों को सन 1972 की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की मुख्तलिफ शिकों के तहत गिरफ्तार किया गया है। दीलू के मुताबिक चौथे शख्स को इन तीनों मुल्ज़िमान से पूछगछ के दौरान मौसूल इतलात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। US को इतला मिली थी कि इन लोगों के साथी गुजरात में भी सरगर्म हैं। जुम्मा के रोज़ ये मामला महकमा जंगलात के हवाले किया गया। अब महकमा जंगलात और पुलिस मिलकर इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। दीलू ने बताया कि पकड़े गए माल का वजन 5 किलो और 350 ग्राम था। बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी मुतवक्का कीमत 7 करोड़ रुपए इंडियन रुपी होगी। फॉरेंसिक साइंस और लेबॉरेटरी एक बाज़ाब्ता और मुफस्सल रिपोर्ट देगी कि जब्त शुदा मवाद अंबर है। इस रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश किया जाएगा। पुलिस को शुबा है कि 10,000 से ज़्यादा अफराद इस चोरी के कारोबार में मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में इसने 2 अफराद को जूनागढ़ से और 1 को बहावल नगर और उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। सौराष्ट्र में समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता अफराद के मुताबिक वेल की कै को साहिल पर पहुंचने में महीनों या बरसों का अरसा लगता है। वो कहते हैं कि इस दौरान अंबर सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करता है, यहाँ तक कि समुंदर में एक तूफ़ान भी उसे साहिल की तरफ ले जाता है। अंबर जितना पुराना और जितना बड़ा होगा उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कुत्ते अंबर की खुशबू की तरफ राग़िब होते हैं, लिहाजा गुजरात के सहली इलाकों में इस कारोबार में शामिल अफराद इस काम के लिए खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्ते रखते हैं। यहाँ से मिलने वाले अंबर को अहमदाबाद या मुंबई भेज दिया जाता है। फिर ये बहुत से लोगों के ज़रिए खलीजी ममालिक और वहाँ से बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुँचता है। बाज़ औक़ात समंदर में माहीगीरों को भी अंबर मिल जाते हैं। समुद्री मखलूक के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल अफराद का कहना है कि चूँकि अंबर का इस्तेमाल खुशबू के साथ जिनसी ताकत में इजाफे के लिए होता है, लिहाजा खलीजी ममालिक के अमीर लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। फ्रांस में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, चूँकि इसके मसनूई मुतबादलात अब अंबर और अंबरीन की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। इत्रियात के लिए अंबर का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है। चूँकि लोग नहीं जानते कि अंबर कैसा होता है, लिहाजा उसके नाम पर एक धोखाधड़ी भी जारी है। कुछ लोग इसके नाम पर पैराफिन, मोम या कोई रोगनदार चीज़ फरोख्त करते हैं और उसके बारे में शिकायत नहीं की जाती है, क्योंकि ये कारोबार गैर कानूनी है। समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता कारकुनों का कहना है कि पहले इसकी खेप चेन्नई और मुंबई में पकड़ी गई। इसके बाद पता चला कि गुजरात के कुछ लोग इसके गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं। कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर पुलिस और महकमा जंगलात इस नेटवर्क को बेनकाब करने में नाकाम हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार वो इसमें कामयाब होंगे।